اللہ پاک فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لے، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دے۔ بس یہ یاد رکھے کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ تدبیر میرے اللہ کی، جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں رائیگاہ جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورۃ الضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کا جوڑا، اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پر اتارا تو مختلف جگہوں پر اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے انسانوں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ وہ جانتا ہے تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستان سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، بہت غور سے سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔ تم نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر جو تمہارے دل میں تھا اور جسے تم زبان پر نہ لا سکی، تم تھک گئی، تم نے خود کو ٹوٹا ہوا پایا اور تم بس زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں جان لیا، اللہ نے وہ دعا جان لی، بس تم صبر رکھو، صبر۔
जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी ख़ताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है, अपने पुरसुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करवा देता है, अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। तुम थक मत जाना, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको वो अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत, कभी देखा है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को गुप्त अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह है जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? तो फिर उस वाहिद लशरीक पर यकीन रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए बिन आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, तेरे आमाल जैसे भी हो, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा और मुझे तेरे गुनाहों की कोई परवाह नहीं। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना, और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती है। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, जो कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ़ देकर वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल के अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे, उसे दुख की भट्टी से गुजार कर, कुंदन बनाकर अल्लाह उसके दिल को मालिक बना जाता है। और जब जिसको रब मिल जाए उसको फिर सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। जब आपको यूँ लगे कि आप थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो खाली हाथ फैला दिया करें और आपके फैले हुए हाथ उस बात की गवाही होंगे, आप खालिक कायनात के मोहताज हो। आप खालिक कायनात तो खामोशियों को भी जानता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। नबी इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वज़ू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक के नथने बांसे में रात गुजारता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाएगी। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती, क्यों अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह उनकी दुआएं 7वें आसमान पर भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत ख़ास रखता है। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी आता है।